ਜਿਨਾ ਨਿਹੁਦ ਜਾਣੇ ਲਗਾ, ਝੂਰ ਮਰੋ ਸੇਵੰਡੀਆ। ਹੋ ਨ ਛੋਡੋਂ ਕੰਤ ਪਸਰਾ, ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ। ਇਹੋ ਮਹਿੰਜਾ ਆਸਰਾ, ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ। ਇਹੋ ਮਹਿੰਜਾ ਆਸਰਾ, ਸੁਨੋ ਬੇਨੰਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਪਰੇ ਪੀ ਤੇਰੇ ਚੇਰੇ ਰਾਮ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨਕ ਵਿਧि ਸਮਝਾਓ। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखाव। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। राखो रखनहार दयाला, नानक घर के बोले। राखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। सन्मान सत्कारयोग गुरु सवारी गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जी, वडभागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो। बड़े प्यार सत्कार भावना सहित सचियार सिख बन के सतगुरु कोल बैठे हो। धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे लासानी उदुती महान बख्शिशां रहमतां भरे पवित्र शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी विच अथवा दूर दराडे इंटरनेट टेलीविज़न के माध्यम राही गुरु के शब्द का रस माण रहे हो। लड़ीवार चल रही सतगुरां की पावन बाणी की विचार विच अज का पवित्र पावन शब्द आप जी ने सत्कार सन्मान योग भाई साहब भाई हरनाम सिंह जी पावन स्थान के सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहब पासों बड़े प्यार सहित सरवण किया। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी के पवित्र मुखार बिंद तो उच्चारण हुए तुरकी बाणी के महिमामई बोल, जिन्हां पावन बचनों की विचार रल मिल के करते सुन सकीए। इस तो पहला आप संगतां की असीस लोचदा हाँ। गुरु बख्शिश गुरु फतेह प्रवान करके असीस झोली पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे सतगुरां ने मेहर कीती है। सलोक आठ पहर गुण गाइए
तजिए अवर जंजाल। जम कंकर जोह न सकई, नानक प्रभु दयाल। ਸਾਹਿਬ जी ने मेहर की कि अठे पैर का भाव हुंदा हर वेले। 8 पैरां दे 24 घंटे बनते हैं तो भाव की हर वेले की करना है? गुण गाइए, मालिक के गुण गाने ने। हुण ये गल अपने मनण विच आउणी बड़ी औखी है कि घड़ियाँ 2 घड़ियाँ, घंटा 2 घंटा बह के नाम जपिया जा सकता, गुण गाए जा सकते हैं, तो 8 पैर ये बड़ा औखा। चलो इस तो थोड़ा होर अगे वधिए। बंदा दिन सारा दिन कोई काम ना करे, गुरु गुरु करता रहे, हो सकता है, पर राती सोएगा सुतिया फिर 24 घंटे 8 पैर किवें जपे। अपने मनन विच ये गल आउणी ही बहुत औखी है कि 8 पैर जपिया नहीं जा सकता। इत्थे 8 पैर जपण का भाव केवल ही नहीं है कि आप शरीर करके गुरु हजूर बैठे रहिए, काम कार ना करिए, सोइए ना। जीवन का निर्वाह करने वास्ते गुरु वालों बख्शिश की किरत कारोबार छड्ड दईए तो गुरु गुरु ही करी जाइए, यदा भाव ये नहीं। हर वेले उहदे गुण गाउण का भाव है भी तेरी सुरत विच हमेशा वाहिगुरू रहे, वाहिगुरू सुरत विचों निकले ना। और ये शरीर का, साडी बुद्धि का, साडे मन का एक सुभाव और एक गुण। सारा दिन जो तुहाडी सुरत विच चिंतन चलेगा, उसे चिंतन नूं गहराई दे नाल पकड़ के रात नूं सौ जाओगे, सुत्या पिया भी वो चिंतन जिन विच रहिंदा है। सौ जाने आ, माड़ी जी नींद हल्की हुंदी है, उही ख्याल फिर प्रगट हुंदा है। अख खुलदी है, उही प्रगट हुंदा है। जिहदा चिंतन सारा दिन कीता, जिहदा चिंतन सौण लगिया कीता, जिहदे चिंतन विच सारा दिन गुजरिया, और लाजमी तौर पर उसे चिंतन विच रात गुजरेगी। जरूरी नहीं कि वह वाहिगुरू का नाम होवे, वो कोई भी होवे, कोई कारोबार, कोई धन दौलत, के मित्र की याद, के दुश्मन की याद, के अपने की याद, के बगाने की याद, के अपने वालों मिलिया प्यार, किसी दूजे वालों मिलिया दुख, जो भी सुरत विच सारा दिन चलेगा, सुत्या पिया भी ख्वाब ही आउणगे, ख्याल ही आउणगे, विचार ही आएगी, चिंतन ही आएगा। और सुत्या होया 8-10 घंटे, 7-8 घंटे जिन्ना भी समा सोने उन्ना समा नाम ही जपिया जाए। ये सुता है तो सुरत विच वाहिगुरू है, सुरत विच चिंतन विच वाहिगुरू है। तो एक सुत्या पिया अक्सर घटना घटती है कि बंदा सुत्या पिया बरड़ाउंदा है, सुत्या पिया बोलता है। सुता गाढ़ी नींद में सुता होएगा, उन्होंने सवेरे पुछो जाओ उदों ही ठा के पुछो तो की बोलिया, उन्होंने नहीं पता, पर नींद में बोलिया। नींद विच सुत्या पिया, गाढ़ी नींद विच सुत्या पिया बरड़ाउंदिया एक वारी जिहदे मुखों निकल जाए वाहिगुरू, एक वारी तो गुरु ग्रंथ साहिब चो सुनियो भी उसका फल किन्ना, उसकी आत्मक अवस्था किन्नी क महान होएगी। कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै, सुपने च सुत्या बरड़ाया, बरड़ाना। इसलिए वार वार बेनती अपनी माँ बोली नूं ना विसारो, बड़े कीमती बचन ने।
बड़ी प्यारी बोली है साड़ी और मुकम्मल बोली है दुनिया की, मुकम्मल। एडी मुकम्मल भाषा है साड़ी, इन्नी मुकम्मल लिपि है भी इस लिपि च अरबी लिखी गई, इस लिपि च फारसी लिखी गई, इस लिपि च संस्कृत लिखी गई, ये ब्रिज लिखी गई, ये देवनागरी लिखी गई, ये हिंदी लिखी गई, इतों तक कि मराठी, गुजराती, बंगाली लिखी गई। तो साड़ी लिपि इन्नी मुकम्मल है भी कितने कोई घाट ना रही। गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी के अंदर ही बचन ने, इतने बंगाली, इतने मराठी, इतने गुजराती, इतने ठेठ हिंदी ते देवनागरी, इतने ब्रिज दे बोल, इतने अरबी, इतने फरसियन क्यों लिखी गई। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार के मुसलमान वीर कोल पढ़ो तो हैरान हो जाता भी थानू आउंदी है, नहीं आउंदी, फिर पढ़ते किदां। साडे गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया, गुरु ग्रंथ साहब च अरबी लिखी है, भाषा अरबी, लिपि गुरमुखी, इन्नी अमीर लिपि। जदों कि अरबी भाषा अपने आप विच मुकम्मल नहीं। मैनूं अरबी दे विद्वानां ने जिन्हां नूं अरबी दा बोध, उन्होंने दस्सिया कहते अरबी भाषा विच पा अखर नहीं हैगा, पप्पा अखर नहीं हैगा, पा नहीं हैगा। वो फा नूं पोला जिहा बोल के ते काम चलाउंदे ने। साडी इन्नी मुकम्मल भाषा, दुनिया की किसी भाषा का कोई शब्द साडी लिपि च शुद्ध लिखिया जा सकता। साडी भाषा के सौखे सौखे शब्द कि दूसरे भाषा च शुद्ध नहीं लिखे जा सकते। बहुता इस पासे नहीं जाना, बस हाथ जोड़ के एक बेनती है, जिन्हों यदा बोध हो जाएगा उन्होंने समझ आ जाएगी, जिन्हों नहीं होएगा उन्हें तो मनना ही नहीं। गुरुद्वारा साहब आके जां अपने घरां विच जिहड़े हिंदी के गुटकियां तो पाठ करते हैं, अंग्रेजी के गुटकियां तो पाठ करते हैं, वो पहली गल ये मन लियो कि तुसी पाठ शुद्ध कर ही नहीं रहे, हो ही नहीं सकता। हाँ, सानू ये जदों जदों तो ये छपने शुरू होए हिंदी दे ते या होर, उदों ये ते विचार होनी चाहिए सी भी जिमें होर धर्मां दे लोकां तो आपां सिੱਖਦੇ, जे तुसी मुकद्दस कुरान शरीफ पढ़ो तो दुनिया की किसी भी भाषा तुहानू ये सुन चाहता भी कुरान शरीफ मिल जाती है। और मैं अपने एक मित्र तो मंगाई तो उन्हें मैनू पंजाबी च लिया के दी है। सच भी हर भाषा च, पर एक सच ये नाल होर है कि वह जिहड़ा अर्थ है ना, अर्थ वही तुहानू हर एक भाषा च मिलेगा। वह मूल जिहड़ा है ना, वो किसी दूसरी भाषा च नहीं लिखिया होना, किसी भाषा च नहीं। वो अरबी तो अरबी ही है, वो किसी दूसरी भाषा च नहीं लिखा। वह अर्थ जरूर है, वो तो लिखा अर्थ वह किसी। इस तरह गुरबाणी का अर्थ किसी भी भाषा च लिखा जा सकता, पर मूल पाठ गुरमुखी लिपि तो बिना शुद्ध हो नहीं सकता। तो पढ़े लिखे हो, क्योंकि किसी भी भाषा लिए जोड़ा सब तो मेन काम होंदा वो होंदा ग्रामर का, उनका व्याकरण का। साड़ी जिहड़ी व्याकरण है ये हिंदी नाल मिलदी नहीं। हिंदी की ग्रामर का ते साड़ी ग्रामर का जमीन असमान का फर्क है। उत्थे नानक दे कक्के नूं छोटी दी मात्रा लग गई, नानके बोलना पैना है। उत्थे नानक नूं छोटे ऊ दी मात्रा कक्के नूं लग गई, नानकू बोलना पैना। ते साडे व्याकरण अनुसार नानक दा कक्का मुकता फिर भी उच्चारण नानक, कक्के नूं सिहारी उच्चारण फिर भी नानक, कक्के नूं औंकड़ उच्चारण फिर भी नानक, क्योंकि ये नाल अर्थ बदलते हैं, उच्चारण नहीं बदलता। इस वास्ते ये कोशिश करो सारी जिंदगी पाठ करना ना, आप 10 साल 20 साल 50 साल पाठ करना ना, आप ये तो नहीं गल भी 2 दिन 4 दिन करना। जो सारी जिंदगी बाणी पढ़नी है, गुरु नाल जुड़ना, तो 10 दिन 20 दिन महीना ला के गुरमुखी दी अखर सिख लो, 35 मारनी सिख लो, सारी जिंदगी सौखे मुड़ के। क्यों लंगड़े वाह तुरना।
आप अपने अखर अपनी लिपि सेक के बोली तो बरड़ावै बरड़ाउणा ये तुम पिंड विच किसी नूं बोलो बरड़ाउणा झट तुहानूं दस देगा बरड़ाउणा की हुंदा शहर च पुछो तो नहीं पता लगता कारण की है क्योंकि आपां ये बोली त्यागती शौक शौक नाल खुशी खुशी नाल ते जे आपां बोलीए तो इउं लगदा भी साडा स्टैंडर्ड नहीं रहिंदा हिंदी बोलांगे तो अंग्रेजी बोलांगे तो शायद बहुत पढ़े लिखे लगांगे इदां नहीं है जिहड़ी जबान साडे गुरु दी है जिस गुरु नाल साडा मरना परना जिहड़ी जबान भगतां दी है संतां दी है गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे बाणीकारां दी है लाजमी वो जबान वरती है कबीर सुपने हूँ बरड़ाइक है नींद विच सुता सुत्या सुत्या वही चिंतन चल रहा अंदर बाहरों सारा कुछ भुल गया वो चिंतन बड़ी गहराई तो है और उसे चिंतन विच निकलिया वाहिगुरु निकलिया राम निकलिया मुँह अल्लाह तो कबीर साहब कहते पता ताकि पग की पा नहीं मेरे तन को चाम अपने तन दे चमड़े दे जोड़े बना के मैं वो पैरी पा देवां तो मेरा जीवन सफल हो जाए जोड़ा सुत्या पिया भी वाहिगुरू कहता है आप वेहने अपने बच्चों तो वेहने आप अपने न्याणे इदा करते हैं वो सुत्या पिया कुछ बोलते हैं जो सारा दिन वेखते करते हैं सुत्या पिया बोलते हैं आप वेहने तो वह भाव बड़ा सौखा जिहा ये है सारा दिन जो तुहाडी सुरत विच चलदा है शरीर सौ गया सुरत नहीं सुती सुरत विच सुत्या पिया भी उही चलदा है जागद्या जागद्या जे तू कवें जपे तो सुत्या सुत्या फिर सुरत का अपना काम है अपना काम है और जिवें आपां एक एक्सरसाइज कहने हैं भी एक एक्सरसाइज है थोड़ा समा तुसी बह के करो वाहिगुरू 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 करो 10 बार बोलो चुप हो जो तो तुसी वेखो 2-4 वारी तुहाडा मन अपने आप बोलदा ही है बोलदा ही है मन का सुभाव है मन कॉपी करदा है और जिहड़ी चीज़ मन नूं चंगी लग जाए मन उहनूं रिपीट करदा है मन का सुभाव है जरूरी नहीं बाणी कोई भी कोई गाना सुन लो कोई धुन सुन लो वो गाना चंगा लगता वो बोल चंगे लगे वो धुनी चंगी लगी मन ने उन्होंने कॉपी किया फिर उन्होंने वार वार रिपीट करेगा वार वार रिपीट करेगा इतों तक भी तुसी नोट करियो गाने के बोल भुल जाने के बोल की सी वो धुनी याद रह जाएगी बंदा उस धुनी नूं गुणगुनाएगा करदा ना आप करते हैं ना सारे दा ये की है ये मन का सुभाव है जान के नहीं अपनी मस्ती च बंदा लगा होंदा गुणगुना रहा होंदा ऊँ कर रहा होंदा वो की कर रहा वो कोई ना कोई उन्हें चीज़ सुनी है वो मन ने कॉपी किया उन्होंने अंदर वसाया हुण मन नूं वो चंगी लगी है तो जिहड़ी चीज़ मन नूं चंगी लगे मन उन्होंने रिपीट करदा रिपीट करदा तुसी जो भी सुनना तुहानूं चंगा लगे ये मन का सुभाव है आप कीर्तन सुनते हैं ना गुरु के कीर्तनीय कीर्तन करते हैं बहुत सारे कीर्तनीय ने जिन्हों के शब्द बड़े प्रचलित होंगे ने संगत में आप की करते हैं उन्होंने बेनती करते भाई साहब जी आ शब्द सुनाओ वह कारण की है वह कारण की शब्द तो सारे वधिया ने शब्द तो बाबे नानक की बाणी है गुरु की बाणी कोई माड़ा नहीं पर मैं वही क्यों सुनना चाहना क्यों क्योंकि वो मेरे अंदर वसिया है उन्हें मैनू आनंद दिता है मेरे मन में वो कॉपी होया है तो मैं उन्होंने फिर सुनागा मैनू होर आनंद आएगा शब्द सारे आनंदमयी ने पर मैं वो सुनना चाहना है जिहड़ा मेरे मन नूं चंगा लगा जिहदी मन ने कॉपी कर ली तो मन उन्होंने जिवें जिवें वार वार करेगा उन्होंने आनंद आएगा आनंद आएगा मैं आप बहुत सारे गुरबाणी के शब्द ने जिन्होंने सुनता और अज दिन नहीं साल बद्धी तो सुनता साल बद्धी बड़ा आनंद आता
ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਭਾ ਗਏ, ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਮਨ ਹੋਰ ਲੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਸਾਧਨਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਧਨਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਬਸ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆ। ਜਾ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਬਸ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮਨ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅਨਰਸ ਨਾ ਹੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਣਾ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉੱਧਰ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਸ ਬਣ ਗਈ ਰੁਚੀ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਬਸ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਉੱਚਾ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਨਿਖਰੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਨਿਖਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਈਏ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਕੇ ਕੂਕ ਨੇ ਕਬਹੂ ਕੇ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੂਕੀ ਜਾਣਾ, ਕੂਕੀ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਪ ਹੀ ਜਾਪ ਬਣਦਾ। ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਫਰਕ। ਜਪ ਜਦੋਂ ਜਪਣਾ ਪਵੇ, ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਪ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਜਾਪ। ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਤੁਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਪੀ ਜਾ, ਜਪੀ ਜਾ, ਜਪੀ ਜਾ। ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ
ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਸੁਰਤ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਉਲਟੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਸ ਕਰੀ ਜੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੋਗੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਠਾਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਠਾਂ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਹੀ ਪੂਰਾ, ਆਈ ਬੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਕਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵਾਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਅੜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਵੇਂ, ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਨਸ਼ਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਲੈ ਜੇ, ਵੇਚਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਛੋਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦਿਨੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਰਨਾ, ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਰ ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ ਖਿੱਚਦਾ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਗੇ, ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੀ, ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਗੱਡੀ ਵੇਨੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ, ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰ ਤੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ। ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਤਜੀ ਹੈ ਵਰ ਜੰਜਾਲ। ਹੁਣ ਜੰਜਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਪੈਸਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਜਾਲ ਹੈ? ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਲਝੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਆਖਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ, ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਹਾਰ ਕਰ ਦੀਏ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੂੰ ਜੰਜਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਕਿਰਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਾਇਆ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਭ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ, ਉਹ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। जंजाल की है, जब कछ पावे तब गर्भ करत है। चार पैसे आ गए तो की चाहिए? सतगुरु तेरा शुक्र है तू दिता है। पर जंजाल की है, तब गर्भ करते दो ना मेरे वर्गा तो होर कोई है ही नहीं। तू जानता नहीं, मैनू पता नहीं तेनू मेरा मैं कौन हाँ। ये जंजाल है। माया गई तब रोवन लगता है, चली गई फिर पिटन लगता है। ये जंजाल है, ये जंजाल। धिया पुत जंजाल नहीं, धिया पुत्तां नूं मैं ही पाल रहा है, ये जंजाल है। मैं ना होवां नियाणे रोटी किद्दां खाण, आ जंजाल जी। मैं ना होवां इहदे भुखे मर जाण, आ जंजाल जी। मेरे सिर ते ही सब कुछ चल रहा है, ये जंजाल जी। बड़े लोग ऐसे ने जिन्हों के माता पिता छोटी उम्र चले गए, रब ने उन्होंने भी पालिया। तू उन्होंने नहीं दे रहा, तू उन्होंने नहीं पाल रहा। हाँ इन्ना जरूर है, जे तू कर रहा पाल रहा ना तो शुक्र करी। सतगुरु पातशाह महाराज इन्होंने बच्चों को पालना, इन्हों की रोजी, इन्हों का जुम्मा मेरा नहीं तेरा है, तू दिता है। पर जरिया मैनू बनाता, इसलिए तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। गुरु को आके आप सीखना है, सीख के जाना है। लंगर में प्रसादा वरताउने, सारा दिन प्रसादी रोटियां वरताउने। कि कभी ख्याल आया कि लंगर मेरा है, ये प्रसादा मेरा है, ये टोकरी मेरी है, ये खीर मेरी है? ख्याल है ना। गुरु का जान के वरताउने ना, गुरु का। मैं कौन हाँ विच? मैं तो केवल जरिया वरताउण वाला। इतों चुके उत्थे देता, मेरा तो इन्ना ही काम है, मेरा थोड़ी है। देण वाला है तो गुरु का, जिहड़ा खा रहा वो गुरु का खा रहा है। और मेरे धन भाग, मेरा सौभाग कि गुरु ने मैनू जरिया बनाता भी इतों चुके इत्थे दे रहा। ये परिवार जंजाल नहीं। सतगुरु तेरा शुक्र कि मैनू तू जरिया बनाया इन्हां दी सेवा का। माँ प्यो जंजाल नहीं। जे मैं उन्हां दी सेवा कर रहा है तो सतगुरु तेरा शुक्र, तू मैनू जरिया बनाया। नहीं तो रोजी रोटी देना मेरा काम नहीं, ये तो तेरा काम है। मेरे हथी दे रहा है, तेरा शुक्र क्योंकि मैनू तू जरिया बना लिया। तू मैनू ही चुनिया, वाह सतगुरु तेरा शुक्र। एक तो आ ख्याल, एक नहीं मैं ही ये करता है। मैं ना करा घर नहीं चलना, मैं ना करा। आ करोना च किन्ने लपेटे गए, उन्होंने भी घर चल रहे हैं। रुकिया कोई? दुनिया रुकी है कभी? काम रुके ना किसी दे? बंदा ही मुकदा है, काम नहीं मुकदे। इसे तरह ही तुरते हैं, इसे तरह चली जाते हैं। मैं ही सब कुछ कर रहा, आ जंजाल है। काम जंजाल नहीं, किरत जंजाल नहीं, परिवार जंजाल नहीं। जिहड़ी तेरी सोच है, इस सोच विच जंजाल है। तजिए अवर जंजाल, परिवार नहीं छड्डना, ये सोच रूप जंजाल नूं छड्डना है। माया नहीं त्यागनी। माया के प्रति जिहड़ी माड़ी सोच, वो जंजाल नूं त्यागना है, वो जंजाल नूं त्यागना है। जंजाल तेरी सुरत विच है। उलझिया तू सुरत करके, सुरत ठीक हो जाए सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जे किते मालिक करे तेरी सुरत ठीक हो जाए, गुरु गुरु करी जाए करी जाए करी जाए। अठे पैर आठ पैर सलाही सिरजनहार तू। वाहिगुरु वाह किरत विहार करदियां गुरु 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 गुरु। कदी एक ख्याल आएगा अपने मन च, सामने माँ बैठी हो, सतगुरु तेरा शुक्र है
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਮੁੱਖ ਪਿਆਊ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੰਜਾਲ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜੰਜਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਜਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਜਾਲ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜੰਜਾਲ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਬ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਵੀ ਬੱਤੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਲ ਬਾਕੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਹਨੇਰਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਖਾਧੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬਾਅਦ ਮਿਟੇਗੀ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਮਿਟੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁਣੇ ਮਿਟੇਗੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਣੇ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣੇ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਖਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਠੀਕ। ਅਰਥ ਮਾਇਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰੋਟੀ ਅੱਧ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਟੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਗ ਅਜੇ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਗ ਹੁਣੇ ਮਿਟਿਆ। ਬੱਤੀ ਜਗੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੀਆ? ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗੀ, ਨਾ, ਹੁਣੇ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ। ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਮਨ ਆਪੇ ਜਪੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਨੀਂਦ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ 'ਚ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਹੁਣ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਡੂ ਉੱਡੂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਰੋਗ ਹੀ, ਆਹ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਤੇ ਵਾਧਾ ਖਾਏਗਾ। ਮਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਦਿਖਾਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਟਿਕੇਗਾ ਫਿਰ ਜਪਾਂਗੇ। ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਤੇ ਜਪ ਲਓ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਟਿਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਵਾਧਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾ, ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ? ਦਵਾਈ ਖਾਧੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕੇਗਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਮਾਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਜਾਏ, ਸਕੂਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿ ਮਨ ਰੋਕ ਲੇਗਾ? ਰੋਕ ਲੇਗਾ ਮਨ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਭਿਨਵੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਮਨ ਰੋਕ ਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੋ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਟਿਕੇ ਫਿਰ ਜਪਾ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣਾ ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਟਿਕਣਾ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਟਿਕਣਾ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਟਿਕਣਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਟਿਕਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਜੋ ਨਾ ਸਕਈ, ਜਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸੱਚੀ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਦਿਨ 'ਚ ਮਰਦਾ 100 ਵਾਰੀ। ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਆ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਆ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ, ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਮਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰੇਗਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ। ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮਰੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਹੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਰੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਖਤ ਮਰੈ, ਸਾਖਤ ਹੀ ਮਰਦਾ। ਸੰਤ ਸਭ ਜੀਵੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਮ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪੌੜੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ, ਫਿਰ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਆਇਓ। ਤੱਤਾਂ ਸ਼ਦੀ ਵਧੀ ਤੇ ਸ਼ੁਦੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ, ਏਕਮ ਦੂਜ ਧਰਤੀ ਆ ਚਤੁਰਥੀ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੱਤਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 15-15 ਦਿਨ ਦੇ। ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁੰਨਿਆ, ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਚਾਨਣੇ ਦਾ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ, ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣੇ ਦਾ ਪੁੰਨਿਆ ਤੱਕ। ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਵਧੀ ਪੱਖ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਵਧੀ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ ਵੀ ਆਈ। ਜੇ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਚਾਨਣੇ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਚੱਲੇਗੀ 14 ਤੱਕ। ਏਕਮ ਦੂਜ ਤਰਤੀਆ ਚਤੁਰਥੀ ਪੰਚਮੀ ਖਟ, ਸਪਤਮੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੌਵੀਂ ਇਕਾਦਸ਼ ਦੁਆਦਸ਼ ਤ੍ਰੈਦਸ਼ ਤੇ ਚੌਦਸ। ਬਸ 14 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਖ ਦੀ 14 ਹੈ, ਫਿਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁੰਨਿਆ। ਜੇ ਵਧੀ ਪੱਖ ਦੀ 14 ਹੈ, ਫਿਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ। ਸ਼ੁੱਧੀ ਤੇ ਵਧੀ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ? ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ, 8 ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਨਿਧਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਤੂੰ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਾਰਹਿ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰਗ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਪੂਰਨ ਬੁੱਧ, ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਚਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੋ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰਨ ਬੁੱਧ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਿ ਪੈਸਾ, ਵਡਿਆਈ, ਸ਼ੋਭਾ, ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
फिर की दिता? पैसा नहीं दिता, धन नहीं दिता, घर बना के दिता ना, कुछ नहीं दिता। की दिता? गुरु ने बाबा लैणा जी नूं अपनी मत दिती, अपनी मत। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀਏ ਜਾਂ ਲਈਏ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ। ਕਦੀ ਆ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਸਭ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਪੂਰਨ ਬੁੱਧ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੇ ਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਵਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਕਮਲ ਖਿੜ ਜਾਏ। ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ। ਨਿਰੋਧਰਮੰਤ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਨਿਰੋਧਰਮੰਤ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਪਿਆ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ, ਇਹ ਜਪਿਆ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਤੋਂ। ਜਪ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਮੈਂ ਊਚ ਵਿਸ਼ੇਖ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਬੁਰੇ ਤੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਭਜਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਚੋਂ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ? ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਪੋਗੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਜਪ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾਓਗੇ ਆਖੀ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਜਪਦਿਆਂ 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 ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਪਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਪਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਮੇਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਬੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਚੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ।